Yes, good morning to all. My name is Gumri Chandra Sen, and we are trying to understand FY BCom Business Economics. In previous lecture, already started module number second. Module second name is demand analysis. Under the demand analysis, we trying to understand here what is the concept of demand. Also, we discussed to the what factors impact on demand or concept of demand. That concept comes to the willingness, ability to pay, purchasing power, we can say that, right? And desire is most important. Also, then we discussed to the, because that some topic already we discussed in chapter that is 1, in module 1, I'm right. There is already we focused to that what is the demanding factors and how that impact. Then also discuss to the elasticity of demand, what is comes to the limitation arises in demand, that some factors impact on demand. In demand there is a never actually measure in demand, percentage change never measure in the demand. That is the reason in the topic of demand that measurement limitation remove under the elasticity, and that is the reason we purposefully discussed to the various types of elasticity. Elasticity are the major percentage change in price, percentage change in a quantity, right? Elasticity have three main types which already we discussed in 12th: price, income and cross elasticity. And one more type here discussed, that is arc elasticity. Is it also same? There is a little bit change. Then also discuss to the price elasticity measures. Recently we discussed in yesterday lecture. And yesterday lecture we just started. What is the forecasting or how importance of forecasting? Clear. आजच्या लेक्चर आपण जस्ट स्टार्ट केले होते की हे फॉरकास्टिंग काय असतं आणि त्याचा रोल काय, हे थोडंसं आपण फोकस करायला सुरुवात केली. तर आपण आज तोच टॉपिक आहे तो कंटिन्यू करूया की नाही मग बोला. येस, yes, you are on my share screen now, I think. क्लिअर, तुम्ही माझ्या शेअर स्क्रीन वरती आहात असं मी बऱ्याच वेळा अज्युम करतो. एकच मिनिट, राईट, आहात असं आपण अज्युम करूया. So this is the importance of business planning we discussed in the last lecture. How is that importance and all clear? We also see the demand, that is the label of demand might be to realize that future under given the circumstances it is involved making into the objective assignment future course of the demand. That is also we discussed in the same lecture. Now we going on today, what is the meaning and nature of demand. Here what is most important in the demand pattern, whether you observing or studying, याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात काय येते इथं, तर हे प्रिडिक्शन आहे. दिस इज वन टाइप ऑफ प्रिडिक्शन. एक फ्युचर मध्ये तुमचा डिमांडचा एक इव्हेंट आहे. इव्हेंट म्हणता येणार नाही त्याला एवढं परफेक्टली, बट what will be happen in future that we trying to discuss. पुढे काय होऊ शकतं त्याचं एक मेजरमेंट याच्यामध्ये केलं जातं. what will be happen in future or what will be predict in future, that predicting about future event in the most likely to happen under the certain given conditions. Clear? And that predictions are comes to here means in short what is highlight here, काय दाखवतं इथे थोडक्यात, तर एक फ्युचर इव्हेंट आहे. हा पुढे काय चेंज होईल त्याच्याबद्दल तुम्ही सांगू शकता म्हणजे प्रेझेंट वरनं, पण तिथे एक लक्षात ठेवा तिथे काही कंडिशन्स आहेत. तुम्ही सांगू शकाल हाऊ यू प्रिडिक्ट
that what is the role of conditions and all. Yes, please. Have you say something or not at all? काय सांगाल कंडिशन्स बद्दल? यस बोला. तर बोलत जा जरा, सकाळ सकाळ मस्त वाटते, फ्रेश एकदम. मला तर वाटतं, तुम्हाला वाटतं की नाही माहित नाही. येस प्लीज. हॅलो माय स्टुडंट. मी जीव काढत राहतो, तुम्ही काही काढत नाही तसं. What should be conditions come arises there? काय कंडिशन असू शकतात किंवा येतात, येत असतात? काय सांगा? Is it there conditions? काल तुम्ही सांगितलं होतं ना की आज संध्याकाळी काय काय होईल. तुम्ही ते कशावरनं सांगितलं? येस प्लीज. रेन मध्ये चेंज होईल सर. क्लायमेटिक मस्ट बी कूल और समथिंग डिफरंट चेंजेस इज अरायझेस. येस, इट इज ऑब्झर्वेशन. पण त्या ऑब्झर्वेशनचा बेस काय परत? भाई, व्हॉट इज द बेस ऑफ ऑब्झर्वेशन? Yes, please, my student. What is the base? Daily environment conditions. Yes, humidity, temperature. In temperature, up and downs and all. This is the conditions. You can be predict future. आपण म्हणतो ना वादळापूर्वीची शांतता आहे. Are you listen that word many times? लक्षात येते ना तुमच्या मी काय म्हणतोय ते? बऱ्याच वेळा काही लोक म्हणत असतात ना ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. है ना? आणि ही लोक कधी काय भयानक करतील सांगता येत नाही मग बऱ्याच वेळा. सो मेनी टाइम दॅट कॅन बी द हॅपन. देअर कॅन बी द सम कंडिशन्स कॅन बी चेंज्ड. And these are impact on your pattern of demand. Right. So here is some prediction is arises. ते काही predictions येतात तिथे बऱ्याच वेळा. And that predict impact on your demand pattern. That conditions we can say here. The conditions अर्थातच तुमच्या डिमांड पॅटर्न वरती इम्पॅक्ट करतात. कॅन, डीफ अँड स्टील यांची डेफिनेशन आहे तुमच्या स्क्रीन वरती बघा. येस, सॉर्ट, स्ट्रेंथ, काय म्हणतो आपण त्याला? स्ट्रेंथ, विकनेस आणि काय अजून काय? हा, येस, अपॉर्च्युनिटीज. स्ट्रेंथ, विकनेस अँड अपॉर्च्युनिटीज. क्लिअर की हे? येस, ग्रेट. या अब्सोल्युटली राईट. परफेक्ट. तर बघा तुमच्या स्क्रीनवरती एक डेफिनेशन आलेली आहे ऑलरेडी. सेल्स forecast as a estimate of sales during a specified future period which is tied to a proposed marketing plan and which assumes a particular set of uncontrollable and competitive forces. तुम्ही सायमल्टेनियसली ती डेफिनेशन बघताय मी असे अज्युम करतोय. तरी डेफिनेशन काय सांगते अगोदर आपण समजून घेऊया. व्हॉट इज फोकस द डेफिनेशन? सेल्स फॉरकास्टिंग. याच्यामध्ये महत्वाचं काय जर आपण बघूया. याच्यामध्ये देयर इज इम्पॉर्टंट फोकस. सेल्स फॉरकास्ट. सी
Here is the one forecasting. Right. Estimate sale of during specified future period. आणि फ्युचर पिरियड म्हणजे तो काही असेल ना, असू शकतो फ्यू डेज, फ्यू मंथ और कॅन बी इयर. जर तुम्ही लॉंग टर्मचा जर विचार करणार असाल तर इट कॅन बी हॅपन अ लॉंग टर्म. होऊ शकतं, असं काय नाहीये. proposed marketing plan. We have a making up some plans, some goals. मला कुठेतरी टूरला जायचंय तर माझा अगोदर माझ्याकडे एक प्लान तयार पाहिजे. मी कोणत्या कोणत्या प्लेसला व्हिजिट करणार आहे, दॅट शुड बी मेक अ प्लान. आय एम राईट. Which places I should be visit. Proposed plan. आणि तुम्ही एक सेलर म्हणून तुमच्याकडे एक मार्केटिंग प्लॅन पाहिजे की आपल्याकडे किती सेल होतोय. आय एम राईट. की किती एक्सपेक्टिंग सेल होऊ शकतो, किती सेल होईल. What should be the exact we do the sale for future, which is tied to a proposed marketing plan which assumes a particular set of. याचं तुम्हाला एक टार्गेट ठरवायचंय की तुम्हाला माहित नाही एवढाच होईल. कोणाला वाटलं होतं की कोविड इंडियामध्ये येईल. प्रत्येकाचे टार्गेट प्लॅन होते ना, पण झाले नाही ते सक्सेस. रिझन इज व्हॉट, दॅट प्लॅन इज टोटली फेल. खूप सारे प्लॅन सगळ्या लोकांनी केले, पण बऱ्याच लोकांचे प्लॅन गेले. राईट. आम्ही पण टूरचं प्लॅन केलं होतं, माहितीये का. प्राजक्ता आहे का लेक्चरला आज? इज देअर प्राजक्ता? शी इज हिअर. बघितलं नाही मी याच्यामध्ये. आम्ही म्हणायचो कॉलेजच्या डिस्कशनच्या वेळेस येतील ते आमच्या सोबत आणि नाही आले तर त्यांच्याशिवाय, असं आमचं एक प्लॅन ठरलं होतं सगळ्यांचं. नाही आहे बहुतेक ती. ओके. येस 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 येस. वी हॅव मेकिंग अ प्लॅन. आम्ही प्लॅन तयार केला होता की बाबा यावर्षी आपली टूर जाणार आणि वाघा बॉर्डर आणि गोल्डन टेम्पल असं प्लॅन केलं होतं आम्ही. ते टूर जाणार नक्कीच. काय कोविड या वर्षीच आहे फक्त. नेक्स्ट इयरला नक्की जाऊया आपण, डोंट वरी. तर आम्ही एक प्लॅन केलं होतं की बाबा मस्त वाघा बॉर्डरला जायचं असं. वाघा बॉर्डर, गोल्डन टेम्पल आणि सिमला असं 3 प्लेसेस आणि रिटर्न येताना प्लेन, असं यायचं आम्ही प्लॅन केलं होतं. आणि तसं मी काढले पण होते सगळे, हे केले होते टेंडर्स पण आम्ही, काय कोटेशन्स मागवले होते. 12 ते 15च्या रेंज मध्ये ते कोटेशन्स होते. क्लिअर. बऱ्याच जणांनी प्लेन नको म्हणलं सर. मला पण वाटलं अरे प्लेन का नको म्हणतात, पैशासाठी नाही सर. आम्ही सिमल्याला गेल्यावर भरपूर खरेदी करणार आहे आणि ते वेट वाढलं की प्लेन मधलं आणू देत नाहीत. पर हेड 15 kg असतं, माहिती आहे ना. किती प्लॅन करतात ना एकदा. आताच त्याला भरलेल्या बॅगा दिसायला लागल्या इथंच एअरपोर्ट वरती, भरलेल्या बॅगा आहेत. प्लॅन, proposed plan. I'm right. So assumes a particular set of अनकंट्रोलेबल. हे सगळं आमच्या कंट्रोलमध्ये होतं का? नाहीच. नो, नॉट ऍट ऑल. तरी सुद्धा आम्ही अज्युम केलं. ह्या सिच्युएशन सगळ्या फुलफिल होतील तसं नाही. दीज आर सिच्युएशन्स इज अनकंट्रोलेबल अँड कॉम्पिटेटिव्ह फोर्सेस. डिमांड आणि सप्लाय तर आहेच. तुम्हाला तुमच्या बरोबर अजून कॉम्पिटेटर्स आहेत. तुम्ही एकटेच प्लॅन करताय का? तुमचा सेल होण्यासाठी तुम्ही एकट्याचाच प्लॅन आहे इथे? नो, मेनी वन्स. खूप साऱ्या लोकांचा इथे प्लॅन आहे. आय एम राईट. सो दीज प्लॅन्स
or can be say here, to see your competitors also and make a one blessed plan. तुम्हाला तुमचा एक कॉम्पिटिटर समोर ठेवून वर्क करायचंय. Understand what I tell you here? You have front of competitors, आणि तो कॉम्पिटिटर्स अज्युम करून तुमच्यासाठी एक प्लॅन करायचा आणि तो परफेक्ट असला पाहिजे. त्यावेळेस तुमचं प्रिडिक्शन हे चांगलं होईल. क्लिअर? त्याच्यासाठी कसा प्लॅन करायचा, कसे सर्वे करायचे, ते आपला पुढचा टॉपिक आहे. असं करणं म्हणजे फॉरकास्टिंग आहे, असं कॅन्डीफ आणि स्टील यांना म्हणायचं आहे. आणि याचं इम्पॉर्टन्स कशामध्ये आहे? इट्स हेल्प्स ऑफ अरेंजमेंट फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दॅट इज LLOC, लँड, लेबर, ऑर्गनायझर आणि कॅपिटल. नक्कीच याची हेल्प कुठे होणार आहे? टू ऑर्गनाइज दॅट ऑल फॅक्टर्स अँड ऑल्सो हेल्प्स टू द न्यू फर्म्स. नवीन फर्मला सुद्धा हे नक्कीच हेल्पफुल असणार आहे. लार्ज स्केल प्रोडक्शन जर करायचं असेल, यू वॉन्ट टू सेल अ लार्ज, इट इज हिअर I told you, if you want that product sell in large quantity, so you go to that way, that's all. तुम्हाला जर असं टार्गेटेड ठेवायचं असेल तर तुम्हाला एक चांगलं प्रिडिक्शन पाहिजे. अँड ज्याला आपण व्हिजनरी दाखवलंय बघा, साइड स्क्रीन मध्ये वरती एक असं ते नाही का, ते दुर्बीन घेऊन बसले तिथं बघताय, याचा अर्थ दे आर द मेकअप प्लॅन. माझ्या साईडच्या स्लाइड वरती जे मी पिक्चर घेतलेले असतात ते पर्पजफुल घेतलेले असतात. कधी ऑब्झर्व तुम्ही केलात तर क्लिअर, पिक्चर सिम्बॉलाइज करतंय की सी द फ्युचर चेंजेस, काय होऊ शकतात किंवा समोर काय आहे. तसा पिक्चर टू पिक्चर अर्थ नाही घ्यायचा, तर प्रिडिक्ट युअर फ्युचर प्लॅन्स विच हॅव शोन ऑन माय स्क्रीन. क्लिअर? इथे दिसत आहेत बघा, हे बघतात का तुम्ही? नाही काय माहिती, आर यू सीन? सी हिअर. हे बघा, हा बाबा इथे उभा राहिला, दिसला का? आणि याच्यावरनं तुम्हाला लार्ज स्केल प्रोडक्शन करायचं. हे बघा इकडे ग्राफ काढलाय, दिसला का? हा हळूहळू तुमचा सेल वाढवत जायचंय तुम्हाला. क्लिअर? सो हे दोन इकॉनॉमिस्ट आहेत परत, ब्रिज हॅन अँड पापाच. दे ऑल्सो फोकस ऑन टू द हिअर अबाउट sale, forecast and all. Clear? I understand that meaning. Meaning तुम्हाला समजली असं मी अज्युम करतोय. Yes or no? Please ask any queries here. You can ask me immediately. समजलंय का? बोला. Do you understand? So this is the meaning of demand forecasting. Complete? Yes, very good. Okay, now see the purpose or objective of forecasting. आता हे फॉरकास्टिंग जर कळलं असेल तर आता तुम्ही मला सांगा मग, काय पर्पज असतं आपलं फॉरकास्टिंग करण्यामागं? काय सांगा? व्हॉट इज द पर्पज ऑफ फॉरकास्टिंग? का करायची फॉरकास्टिंग? कशासाठी करायची? पर्पज पाहिजे ना, असंच करायचं मनात आले म्हणून. हा काय सांगाल? येस बोला.
forecasting concept तुमच्या लक्षात आली. I think I observe here, right? So now you tell me then, what is the purpose of forecasting? कशासाठी forecasting करतो आपण? काय सांगाल? बोला बोला बोला. बोला बोला, काय सांगाल? Yes, information about the things happening in future, try to face them. Okay, this is one purpose. Okay, किंवा त्याला ऑब्जेक्टिव्ह म्हणूया. की फ्युचर मध्ये काय सिच्युएशन्स येतील, त्या सिच्युएशनला फेस करण्यासाठी आपल्याकडे काहीतरी प्लॅन पाहिजे, आणि त्याच्यासाठी काहीतरी तुमच्याकडे स्ट्रॅटेजीज पाहिजेत. व्हेरी गुड. बर, अजून? बाकीचे लोक? Chinmay is replying, it provides insights for the investor in the business. Okay, Chinmay. पण ऍक्च्युअल काय म्हणायचं नेमकं मला पण नाही कळलं. इनसाइट्स, व्हॉट यू से ऍक्च्युअली. तुम्ही माईकवर बोललात तरी चालेल ना. बऱ्याच वेळा बऱ्याच लोकांना काय काय बोलायचं असतं. मला काय प्रॉब्लेम नाही, फक्त प्रॉब्लेम तुम्हालाच. तुम्हालाच तुमच्या व्हॉइस वरती डाऊट आहे, आपला आवाज डेंजर आहे, एकदम सर कोमातच जायचे अशी भीती वाटते ना बऱ्याच लोकांना. असं तर मग मी पण म्हणायला पाहिजे, माझा आवाज पण लई डेंजर आहे, कोमात जाताल तुम्ही. म्हणजे आपल्याला सांगायचं वेगळं असतं, टाईप करता येत नाही. सो यू बेटर वे. यू स्पीक डायरेक्टली मी, नो प्रॉब्लेम. ते तर खूप चांगले इंटरॅक्टिव्ह होती. तुम्हाला काय भीती असते त्याची? हा, अजून सांगेल कोणी? सांगताय ते बरोबरच आहे, नो डाऊट. बोला बोला. येस प्लीज. दिनेश, गुरु गणेश पहले से खत्म हो गया यार आप लोग का, तो ऐसा कैसा चलेगा? ओके, मी तर सांगणारच आहे, माझा तर रूलच आहे. एक लक्षात ठेवा, पर्पज म्हणजे नेमकं काय पण. व्हॉट इज मीन बाय ऑब्जेक्टिव्ह? ऑब्जेक्टिव्ह कशाला म्हणायचं याचा विचार केलाय का तुम्ही? ते विचारच केला नाही म्हणून आपल्याला आन्सरच आला नाही किंवा समजलीच नाही कॉन्सेप्ट. फर्स्ट टेल मी व्हॉट इज मीन बाय पर्पज और व्हॉट इज मीन बाय ऑब्जेक्टिव्ह. नंतर मग आपण टॉपिक कडे जाऊया. मग काय सांगाल ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल? कशाला म्हणतो आपण? Which can we say, sir, this is the objective? To achieve something, or to get something,
मेकिंग सम स्ट्रॅटेजीज. ओके, येस कॉज. काहीतरी अचीव्ह करण्यासाठी काहीतरी आपल्याला प्लान तयार करावा लागतो. तो कदाचित तो हिडन असतो, आपल्या डोक्यात असतो. त्याला पेपरवर आणून कुठेतरी प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करावं लागतं. दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्ह ऑर दिस इज कॉल्ड अ पर्पज. थोडं सकाळी उठून माझ्या स्क्रीनवरती समोर आहात तर तुमचं काहीतरी पर्पज असेल ना. राईट. Too much early morning, you are on my front of on my screen, so you have some purpose, some objectives, some motives. I'm right. काहीतरी असेल ना तुमच्या डोक्यामध्ये की बाबा आपलं कुठेतरी याचं नॉलेज मिळावं, त्या सब्जेक्ट मधलं परफेक्शन व्हावं. मार्स अँड आफ्टर ऑल दिट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. हे काहीतरी आपण आता प्रेझेंटला तरी आपण पर्पज ठेवलेले आहेत, म्हणून आपण इथं तुम्ही आणि मी समोर आहोत. राईट. तसं बिझनेस हाऊस, बिझनेस फर्म्स हॅव ऑल्सो सेटिंग सम पर्पज ऑफ फ्युचर प्रिडिक्शन. आणि एक माणसाचं बघा, माणसाला कायम प्रेझेंट पेक्षा फ्युचर मध्ये काय असते त्याची क्युरिओसिटी खूप जास्त असते. आय एम राईट. तुमच्या हातामध्ये ना हे आहे, तुम्हाला धनलाभ होईल, तुम्हाला लॉटरी लागेल, असं तसं. तुम्ही भविष्य बघितलं का कधी स्वतःच? खरंच आहे ना सांगायचं. भविष्य बघायला किती लोक आहे कॅलेंडरला बघता का नाही तुमचं राशी भविष्य? खरंच आहे ना सांगायचं, बघता की नाही? दीक्षा नाही म्हणणारे लोक अगोदर बघतात. ऍक्सेप्ट करा ना, कशाला? आपल्याला आजच्या पेक्षा उद्याची जास्त काळजी असते. बघत नाही तुम्ही? खरंच बघत नाही? बघत नसेल तर नक्कीच चांगलं आहे. सवय असते माणसाला की आपलं फ्युचर मध्ये काय होणार, व्हॉट शुड बी चेंजेस इज अरायजेस इज देअर. किंवा टीव्ही चॅनल वरती सुद्धा राशी भविष्य असतात. खूप इरिटेट वाटतं आपण कोणत्या सेंचुरी मध्ये राहतो. किंवा हल्ली जन्म कुंडली असं असू दे, जाऊ दे, आपण ते थोताट आहे, आपण बाकीच्या गोष्टीकडे नको जायला. पण वाईट अर्थानं चांगल्या अर्थानं असं नाही म्हटलं मी. बरेच जण लोक बघतात, आता ते एक्सेप्ट नाही करणार तो भाग वेगळा. पण हे बघणं म्हणजेच काय दाखवतं? यू हॅव अ मोर क्युरियस, नॉट टुडे बट टुमॉरो. भविष्यात मला कुठे बघायला आवडेल. एक माणसाला सवय, एक ह्युमन बिईंग म्हणून सवय असते, आणि प्रत्येकाला वाटतं की मी कुठेतरी एका चांगल्या पोझिशन वरती पाहिजे. एव्हरीवन, मग ते जॉब असेल, बिझनेस असेल, प्लेयर असेल, सिंगर असेल, डान्सर असेल, काय असेल, एनी वन ऑफ युअर प्रोफेशन, एव्हरीवन हॅव अ ड्रीम. तिथं प्रत्येकाला तिथे बघायला आवडतं सक्सेस, ज्याला आपण म्हणतो ते सगळं. क्लिअर? सो these are the focus to here, or here can be observed or we can be studied. That prediction, or there is some purposes we discussed to that all purposes to here. तेच जे काही पर्पज आहेत आपण त्याच्यावरती जरा जरा फोकस करूया. काही नवीन नाहीये तुमच्यासाठी, टॉपिक जरी नवीन असेल तरी तुम्हाला माहिती आहे. आता पर्पज आत्ताच मी सांगितलं की आपण प्लॅन कसे करतो त्याच्यावरती बऱ्याच गोष्टी डिपेंड आहेत. वी डिपेंड टू द शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म.
दॅट पर्पज इज फॉर वेदर. जर तुमची गरज खूप कमी काळाची असेल तर शॉर्ट टर्म प्लॅन काढला, बरोबर आहे की नाही? तर तुम्हाला 3 वर्षाचा स्टडी करून डिग्री मिळते, म्हणजे नेक्स्ट 2 इयर्स कशी स्टडी करणार त्याचं प्लॅनिंग पाहिजे तुमच्या. कारण की डिग्री तुम्हाला फायनल सगळ्याच ऍव्हरेज करून मिळते, बरोबर आहे की नाही? पण काही प्लॅन, समजा फार्मरला कॉटनचं प्रोडक्शन घ्यायचं तर त्या काय 8-9 मंथ्स असेल त्याला तेवढं प्लॅन करावं लागतं. म्हणजे त्या प्रोडक्शनचे ड्युरेशन किती आहे, प्रोडक्शन टू सेल. ड्युरेबल गुड्स असतील तर लॉंग टर्म प्लॅन असतात त्याच्यामध्ये. वेदर गुड्स इज अ ड्युरेबल, देअर प्लॅन्स इज अ लॉंग टर्म. वाइस वर्सा, युअर ड्युरेशन इज चेंज्ड. Your purpose or also your objective can be changed. Clear? So this is we discussed one by one. Whether you are preparing for the short term forecasting, that is first purpose, to prepare appropriate production schedules. जसं आपल्या टाइम टेबलचं शेड्यूल आहे ना, पहिलं लेक्चर कोणतं, दुसरं, तिसरं, चौथं. आर यू अंडरस्टँड? So that production, you must be prepare a appropriate production schedule. What is your sale target? आणि प्रोडक्शन आणि सेल याच्यामध्ये खूप गॅप ठेवून नाही चालणार. प्रोडक्शन 100चं केलं आणि सेल फक्त 10. हा, हे मी एक्सेप्ट करू शकेल की प्रोडक्शन 100चं केलं, 80चं सेल, ठीक आहे, 20 स्टॉक मध्ये राहिले. टू प्रिपेअर अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन शेड्यूल्स. दिवाळीसाठी बऱ्याचशा कंपन्यांनी आता टार्गेट ठेवल्यास एवढा आपला सेल झाला पाहिजेच. So that is the preparation of appropriate production schedules for the sale of that product. Reduce cost of inputs and controlling inventory. मला सांगा, प्रत्येक बिझनेसमनचं एम काय असतं? माझा क्वेश्चन जरा शांतपणे ऐका, मला आन्सर द्या. व्हॉट इज द एम ऑफ एव्हरी बिझनेसमन? Are you understand my question first? काय एम असते का प्रत्येक बिझनेसमनचं? काय सांगाल? टू गेट मोर प्रॉफिट्स, रिड्युसिंग रिस्क. ओके, 50% इज आन्सर. अजून प्रॉफिट मिळवणं हे त्याचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह असतं, पण त्याच्यासाठी काय केलं लागतं त्याला? मेक प्रॉफिट बाय ऑप्टिमम युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. म्हणजेच काय? ऑप्टिमायझेशन म्हणजे काय करायचं? अर्न मोर प्रॉफिट अँड रिटेन कस्टमर. ओके, दॅट इज द नेक्स्ट. कस्टमर हा शेवटी असतो सेलर साठी. मला सांगा, त्याला प्रॉफिट कधी मिळेल? एनी बिझनेसमॅन हाऊ अर्न मोर प्रॉफिट? कधी एखादा बिझनेसमॅन जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवू शकतो? कधी मिळवणार? त्याचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह प्रॉफिट आहे. व्हेन सेल हे सगळं झाले व व्हेन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जोपर्यंत तुम्ही प्रोडक्शन कॉस्ट करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला प्रॉफिट नाही मिळणार. येस, तुम्ही एखादा प्रोडक्ट सेल, आणि हे चायना करताय. चायना is a success in decline the cost of production. चायनाचा सक्सेस कशामध्ये? चायना डिक्लाइन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. चायनाने
खूप इनिशिएटिव्ह घेऊन ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा वापर करून प्रोडक्शन कॉस्ट कमी केली. कॉस्टलेस मोर सेल. आपण इंडियामध्ये आपलं देशावर प्रेम सगळ्याच आहे, पण प्रेम थोडं बाजूला राहतं आणि कस्टमर म्हणून त्याला चुकवत अजिबात नाहीये. तुम्ही तुमच्या बजेटमध्ये तसंच घ्या ना. तुमच्या कंट्रीनं प्रोड्यूस करू दे चायनासारखं त्याच कॉस्ट मध्ये, तुम्ही इंडियाच्या गुड्स घ्याल. राईट. मग चायनाने हेच केलं. कम्पॅरेटिव्हली आपल्या इंडियाच्या प्रोडक्शनची कॉस्ट जास्त आहे. रिझन इज देअर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ. Yes, Rudra is replying reasonable cost and good quality. This is another motive, right? पण एक बिझनेसमन म्हणून त्याचं असतं प्रोडक्शनची कॉस्ट कमी करणं, आणि चायनामध्ये ते सहज शक्य मानण्यापेक्षा त्यांनी करून दाखवलंय. इंडियाला पण ते पॉसिबल, आपण करतच नाही. देयर इज नो इनोव्हेशन्स अँड ऑल. आपण मध्ये मध्ये मेसेज फिरत होता बघा व्हॉट्सअपला की सगळे चायनाचे ऍप आहेत. मग आपले पुण्या मुंबईवाले बेंगलोरवाले काय करताय? व्हॉट्सअपला तुम्ही मेसेज बघितला असेल. ऍप मध्ये इन्व्हॉल्व ठेवलं ना त्यांनी त्या लोकांना, किती इंटरनेट युजर्स वाढले तर त्याचे इन्कम सोर्स वाढतात. आज हे व्हर्च्युअल लर्निंग आपण बघतोय ऑनलाईन, याचे मेजॉरिटी ऍप हे चायनाचेच आहे. आपण कॉपी केले त्यांचे ऍप. व्हॉट आय टोल्ड यू हिअर, आपण आपले ऍप डेव्हलप करण्यापेक्षा त्यांचंच टेक्नॉलॉजी कॉपी पेस्ट केली. इज इरिटिंग. आपण असं कधी विचारतच करत नाही. आता हे समोर जे सॉफ्टवेअर आपण जे लेक्चर घेतोय तुमचे, तर हे गुगल मीट आहे, गुगलचं प्रोडक्ट आहे. आय एम राईट. अजून सुद्धा एवढं झूम हे जे जिओ ऍप वापरलं नाही जात फारसं, कारण की त्याचं त्यांनी व्हिडिओ क्लॅरिटी जास्त ठेवण्यासाठी ते डेटा जास्त घेतं. मग आणि त्याला नेट स्पीड कमी असेल तर ते कनेक्टिव्हिटी होत नाही. तुम्ही आम्ही सगळ्यांना माहिती आहे. क्लिअर. सो दिस इज ऑल आर द इश्यूज देअर. असो आपण खूप लांब गेलो सब्जेक्ट पासून. सो कम टू आवर टॉपिक अगेन. तर मी काय सांगत होतो, तर एवढे बिझनेसमॅन हॅव दॅट टार्गेट, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रत्येक बिझनेसमॅनचं एक टार्गेट आहे की प्रोडक्शनची कॉस्ट जास्तीत जास्त कमी करणं. तर तुम्ही कमी पैशामध्ये सेल करू शकता आणि खूप सारं प्रॉफिट मिळू शकता. रिड्युसिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. येस, यू कॅन प्रोड्यूस मोर. जर तुम्ही कॉस्ट कमी केली तर तुमचं प्रोडक्शन पण वाढेल, आणि प्रोडक्शन वाढलं तर सेल पण वाढेल आणि तुम्हाला जास्त प्रॉफिट मिळेल. कारण की कस्टमर घेणारा दुसऱ्याला कंपॅरिझन करून तुमची गुड्स घेणार आहे. क्लिअर. सो दिस कॅन बी हॅपन इज हिअर, or here that is a possibility. अप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी त्याच्यावरून तुम्हाला ठरवता येते. जर कॉस्ट प्रोडक्शन कमी झाली तर तुम्हाला त्याच्यावरून पॉलिसी एक ठरवता येईल. such policies you can get more benefit. That policy have more helpful to them whether you go to that way. Sale target establishes controls and incentives. साईडच्या स्क्रीनवरती दाखवलंय बघा, एवढे एवढे सेल टार्गेट 2000 समजा 18, 19, 20 असं एव्हरी इयरला रायझिंग होणारं टार्गेट ठेवायला लागतं बिझनेसमध्ये. Then and whether you that target set, it is also taken some index of previous sales of your product. नुसतं टार्गेट ठेवून नाही चालत. तुम्हाला खूप सेल करायचं तर खेड मधली मार्केट बघून नाही चालणार. खेड, चिपळूण, दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इंडिया आणि मग ते वर्ल्ड असं राहिलं. तुम्ही किती लिमिट पर्यंत तुमचा बिझनेस एक्सपांड करू शकता. व्हॉट हिअर आय टोल्ड यू, विच लिमिट युअर बिझनेस यू एक्सपांड. किती लिमिट पर्यंत तुमचा बिझनेस तुम्हाला एक्सपांड करता येऊ शकतो किंवा करता येईल. अँड दॅट शुड बी व्हेरी इम्पॉर्टन्स इन युअर बिझनेस.
Once you sell the targets, you establish control. What is the you have to control means to achieve the targets, you must be on your control on your all activities. तुमच्या गाडीला स्पीड किती द्यायची तुमच्या कंट्रोल वरती डिपेंड आहे. तुमचं टार्गेट ठरलंय ना एवढे एवढे किलोमीटर तुम्हाला जायचंय, तर तुम्ही तुमच्या गाडीच्या ऍक्सेसरी सगळ्या चेक करता, म्हणजे तुमचा वेल कंट्रोल असेल तेवढ्या स्पीडने जात. गाडीला ब्रेक्स का अर्जंट असतात मी मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं, आय थिंक टू राईज अ मॅक्झिमम स्पीड. जेवढे गाडीला ब्रेक अर्जंट तेवढी तुमच्या गाडीची स्पीड जास्त, जेवढे गाडीचे ब्रेक्स अर्जंट नाही तेवढी तुमची स्पीड कमी. का तर तुम्हाला माहिती किती स्पीड घ्या कंट्रोल चांगलं करता येणार आहे. एस्टॅब्लिश कंट्रोल्स, इन्सेंटिव्ह, आणि हे सेल टार्गेट अचीव्ह करायचे. तुमचं सगळ्या फॅक्टर्स वरती कंट्रोल आहे, त्याच्यावरनं तुम्हाला त्याचे इन्सेंटिव्ह द्यायला, ज्याला आपण रेम्युनरेशन्स म्हणू. यू हॅव टू ऑफर रेम्युनरेशन्स. Are you understand what I told you here? Remunerations of that all factors. These are also importance in sales targets. Proper advertising. आज जमाना advertising आहे, सगळ्याची तुम्हाला ऍडव्हर्टाइज करावी लागते. जमाने के साथ चलो म्हणतो ना आपण. एखाद्या प्रोडक्टची ऍडची एवढी सवय झाली असते, ती प्रोडक्टची ऍड नसेल तर आपल्याला वाटतं प्रोडक्ट बंद पडलं काय. कोका कोलाची ऍड आहे बरोबर आहे ना, तर त्याची ऍड नसेल तर आपल्याला असं वाटतं ते प्रोडक्ट बंद पडलं की काय. राईट. अँड आज ऍडव्हर्टाइज मध्ये नुसतं तुमचं स्वतःचं ब्रँडिंग करू सांगत नाही, तुम्हाला दुसऱ्यापेक्षा आपण कसे बेटर आहे हे सांगावं लागतं. रेमंडच्या क्लोथची ती टॅगलाईन बघता ना तुम्ही, कम्प्लीट मॅन. म्हणजे रेमंडचे कपडे नसतील तर तुम्ही कोण आहात. वेदर यू नॉट वेअरिंग द रेमंड क्लोथ्स देन यू आर देन हू. तुम्ही कम्प्लीट मॅन नाही आहे, तुम्ही कम्प्लीट वुमेन होऊ शकत नाहीये. देन यू आर कम टू द अंडर डाऊट केस. रेमंड हू कम्प्लीट म्हणजे रेमंडचे क्लोथ नाही जोपर्यंत तुम्ही घालत तुम्ही कम्प्लीटच होऊ शकत नाही. किंवा वेगवेगळ्या चॅनलच्या टॅगलाईन असतात. परत रिश्ता वही काय सोच नाही असं काहीतरी आहे ना, कोणत्या तरी चॅनलचं आहे. प्रत्येकाची आहे. एबीपी मा काय ते खबर से आगे रहे असं काहीतरी, विश्वास जनमत काय लाईन आहे त्यांच्या ऍडव्हर्टाइज करण्याच्या. टॅग लाईन्स आर कॅच द, टेलिव्हिजनचं सांगितलं. बऱ्याचशा पुन्हा प्रोडक्ट आहेत त्यांचे पण एक वेगळी अटॅचमेंट क्रिएट केलं. दॅट इज अ प्रॉपर ऍडव्हर्टाइजमेंट. म्हणजे तुमचा फ्युचरमध्ये जर सेल वाढवायचा असेल तर तुम्हाला एक चांगली ऍडव्हर्टाइज करायला पाहिजे, आणि ती करावी लागते, नाईलाज म्हणा किंवा काय म्हणा. फायनान्शियल नीड, तुम्हाला किती सेल वाढवायचा आहे, सेल टार्गेट एस्टॅब्लिश आणि इन्सेंटिव्ह द्यायचे आहेत. सेल झाल्यानंतर तुम्हाला मनी मिळणार आहेत, पण आता सध्याचं काय. नाव यू हॅव टू रिक्वायर फायनान्स. जेव्हा सेल वाढेल तेव्हा बघू, आताच बोला. जेव्हा सेल व्हायचंय की नाही तेव्हा होईल. आता तुम्हाला सेल वाढवण्यावरती फोकस करावा लागेल. यू मस्ट बी फोकस प्रेझेंट टू राईज युअर प्रोडक्ट सेल. आय एम राईट? क्लिअर? सो दीज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टन्स. फायनान्शियल नीड, सप्लाय ऑफ लेबर फोर्स, क्वांटिटी नंबर्स. जेवढे वेजेस जास्त तसं लेबर तुमच्याकडे जास्त कामाला येतील. आय एम राईट? इंडिया आणि चायनामध्ये कंपन्या काय येतात फॉरेनच्या, एफडीआय काय येते, बिकॉज देअर इज अ चीप लेबर अवेलेबिलिटी. इंडियामध्ये आणि चायनामध्ये बऱ्यापैकी चीप लेबर अवेलेबिलिटी आहे, म्हणून फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट ज्याला आपण म्हणतो एफडीआय. आपल्याला बरेचसे जे फॉरेनचे कॉन्ट्रॅक्ट आहे, these all contracts comes to here
For the major reason is cheap labor's availability. And future मध्ये तुम्हाला किती लेबर लागणार आहे तुमच्या प्रोडक्शन साठी? That is also one of the objective, and that is the forecasting is very essential. Clear? So this is one more advertise. It is related to video of our forecasting. I think we watching that video and then we stop the lecture. बघूया हा व्हिडिओ. व्हिडिओ बघायचं म्हणजे पळून नका जाऊ. बघूया काय? Yes, reply me please. हाँ आहात का गेलात? काय भरोसा नाही. काय रिप्लाय नाही, काय नाही, काय नाही. Excuse me. Wait. See, on my screen video is there about demand forecasting. See. Have you ever changed your plans? Grabbed a coat after listening to the weather report? Taken a different route because of predicted traffic? We rely on forecasts in real life more often than we think. And forecasts are also necessary for economic and business activity. They help firms make investment decisions, what type of products to invest in and when. Households forecast their future income to decide which type of house they may be able to afford. Now, turning to economic forecasts, these are our best guesses as to how economic variables such as output, employment, inflation are likely to evolve going forward. Economic forecasts are essential to guide policymaking. Decisions to raise or lower interest rates, for example, depend on forecasts of future inflation and unemployment. If the central bank expects unemployment to go up, it will cut interest rates, and that will help cushion joblessness. So even if numeric forecasts are rarely spot on, they are absolutely necessary. It's impossible to design policy without having a notion of the outlook. Forecasting how the economy will evolve, however, is a very complex process. Often forecasts turn out to be wrong because something unexpected happens after the forecast is prepared. For example, if the price of oil falls unexpectedly, countries that export oil will tend to see their growth decline, making earlier forecasts look optimistic. But sometimes forecasts are wrong simply because human behavior is inherently very difficult to predict. A given change in the economic environment could have a variety of effects on economic activity, depending on how firms and consumers expect the future to evolve. And those expectations are simply not measured very well. Given such uncertainties, it's also important to have a sense of the risks surrounding the forecast. Are you more likely to overpredict or underpredict? Forecasting, therefore, is a bit like preparing to set sail across an ocean. You can't predict the weather you might encounter, but you can understand how the weather is likely to turn out depending on the path you take. Knowing this should help you to plan to make it there in one piece. You understand, I think, little bit. So what you learn? नुसतं बघितलं सांगायचं नाही जरा. काय बेनिफिट देणार असेल तर सांगा. काय याच्यात काय बघितलं तुम्ही? Yes, please. Yes. Can you say something about that video? काय सांगितलं याच्यामध्ये? Yes, please. Huh? What you seen in the video? Totally blank. It is shows to the something forecasting will be wrong. Yeah. Right or wrong, there is explain that properly. There is requires to the forecasting and all. Clear. So I think today we stop here. Tomorrow lecture we continue next week we continue the same topic. Now today I'm stop here. Have a nice day. Bye. See you.